जानना है। ਆਪਾਂ नहीं कुछ कह सकते। आम सधारण व्यक्ति तो उन्हां नाल वरत ही नहीं ना सकता, ना ही वो नेड़े लाउण छेती, क्योंकि उन्हां दे बचन भी इहो ਜਿਹੇ किस्म के हुंदे ने। वाहिगुरू जानदा, बस उन्हां नाल रहना औखा हुंदा, जिहड़ी अपनी समझ तो सारा कुछ परे ही हुंदा। सो इस करके महात्मा का कोई पता नहीं हुंदा किहड़े वेले किहा जिहा बचन करदे जिहड़ा साडे दिमाग विच भी नहीं हुंदा। उत्थे आपां भी उलझेवें च पै जांदे आ कि ये इन्हां ने की बचन कर दिता, उन्हां दी मर्जी है। इसे करके तो अज दे युग विच ब्रह्म ज्ञानी अलोप हो गए ने, क्योंकि आपां अधिकारी नहीं है, आपां आ गए किंतु परंतु वाले बंदे। जदों असीं पुराने महापुरुषां दे कई ऐसे महापुरुष ने खड़े खड़े कहणगे तुसी इस गल ते तुसी भी किंतु कर देना, ये किवें हो सकदा जी। इसे करके तो मैं सुनाउण तो भी डरदा रहना तुहानूं, बाबा इन्हां दा की पता गल पै जाण मेरे एवें भी कहण ये गल किवें हो सकदी। महात्मा का कोई पता नहीं हुंदा, वो खड़े खड़े कहणगे किसी भी बंदे दे आ रब खड़ा बई मत्था टेकदे नूं। हुण आम बंदा कहंदा ये रब है किते, असीं नहीं मंनदे इहनूं। वो कहने जा भलिया लोका, चंद घड़ियां लई परमात्मा इत्थे आया सी, मैं तैनूं तां दस दित्ता सी भी हुण तेरा काम बन जाना सी। सारा ही काम खराब कर लैंदा आम इंसान। इसे करके महात्मा अलोप होके बैठे रहंदे ने, अपने गुप्त रूप विच बैठ जांदे ने। उन्हां नूं पता कोई जिग्यासू है ही नहीं, क्योंकि जिहड़े बचन अकाल पुरख ने करने ने वो ब्रह्म ज्ञानी ही कर दिंदे ने। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे लै पुरखा चक पंड सिर दे उत्ते, ते ये काम तुसीं नहीं कर सकदे खेतीबाड़ी दा। सिर दे उत्ते पंड चुका दित्ती, लिया के घरे रख दित्ती। माता सुलखणी कहण लगे तुसीं देख तां लैंदे, इन्ने सोहणे वस्त्र पाए होए सी इन्हां ने, तुसीं सारे खराब करते। विचारियां दे एडी दूरों आए ने, किन्ने सिल्की कपड़े पाए होए उन्हां ने सोहणे। महाराज सच्चे पातशाह कहने तू भी दुनिया वांगू लागी कर, परमेश्वर की है। महाराज माता सुलखणी नूं परमेश्वर की ये ज्यादा कहा करदे, परमेश्वरीए तू भी इउं करन लग पई। परमेश्वरी तां कहंदे ने क्योंकि गुरु नानक देव जी आप परमेश्वर ने, ते वो परमेश्वरी तां कि वो माया सारी सृष्टि दी माता सुलखणी। इस करके गोज भेद है यह। कहने परमेश्वर की तू भी देखण लग पई दुनिया वांगू, जरा नेड़े होके तो देख। ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਜਦ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਛਤਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਛਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਗਈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਡ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਛਤਰ ਚਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। गुरु अमरदास जी ने हुक्म मन्निया, गुरु अंगद का रूप ही हो गए। जे ब्रह्म ज्ञानी बचन मानता, ब्रह्म ज्ञानी ओदा ही रूप हो जाता। जे आपां मन लवांगे बचन तो आपां भी ओदा ही रूप हो जावांगे। सतगुरु कहते आओ हुक्मी दे हुक्म नूं मनण नाल हुक्मी दा आकार ही बन जाईदा। हुक्म कदे तुसीं इस गल नूं नोट कीता, जिहड़े वड्डे घराणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ मुखी हुंदा ਉਹਨੂੰ हुक्म कहा जाता। इस करके महाराज कहते जिहड़ा वड्डा अकाल पुरख वाहिगुरु आ वो हुक्म जिहड़ा ना वो कहते कहिया उन्हें बचन कहा ना जाई। कहते ब्रह्म ज्ञानी नहीं किते जाते, ना जमदे ना मरदे ना आउंदे ना जाते, ये मेरे विच ही लीन हो जाते ने। हुक्मी होवन जीय, जिहड़ा हुक्म नूं मनण वाला हुक्मी ब्रह्म ज्ञानी है, ਉਹਦੇ जिन्ने भी जी जंत ने दुनिया दे 84 ਲੱਖ है देवते ने, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। सिर्फ इन्ना कह भी समुंदर का कोई आकार नहीं, तो वह आकार नज़र आ रहा घड़े का है, वो ही लीन। जदों वो परारब्ध मुक गई, घड़ा टुट गया, तो उन्हें वो ही लीन हो जाना। ब्रह्म ज्ञानी इन्ना परमेश्वर के अंदर समा जाता है कि बाबा बुढ़ा जी वर्गे महापुरुष
ਜੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲਾਂਗਰੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 24 ਘੰਟੇ ਜਪੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੰਧੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬੰਧਾ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।